سننا، ہمارے کمیونٹی کے بچے آپ بھی غور سے سنو، ہماری پیاری ماں بہنوں آپ بھی سنو، ہمارے بچے آپ بھی سنو، ہمارے علماء آپ بھی سنو، غور سے سنو، حدیث سن لو، حوالہ نوٹ کر لو، بڑی پیاری حدیث ہے، بس آخری حدیث ہے، پھر کبھی آیا تو غلام ربانی سے جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر بولنے کی کوشش کرے گا۔ آخری حدیث سن لو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 217، زور سے بول دو، صفحہ نمبر 217، ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه فكشفه فاذا حسن وحسين على ورقي فقال هذان ابنايا وابن ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ 10 منٹ اور بیٹھیے میری تقریر میں، لیکن جائیے گا نہیں۔ میری تقریر کے بعد ہماری جماعت کے شاعروں میں کا اسد، نام بھی اسد ہے اور معنی بھی بہت عمدہ ہے۔ اسد کا معنی شیر ہے۔ کیا معنی ہے؟ شیر ہے۔ اگر آپ کے دو بندہ میں اگر آپ کو اچھے نہ لگے تو دل کو مت توڑنا۔ یہ پورے ہندوستان میں اچھے لگ رہے ہیں، ہر جگہ ان کی بڑی مانگ ہے، ان کے جلسے، ان کی تاریخ پر بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے ہیں، اس لیے دل کو مت توڑنا۔ ہماری جماعت کا مخدوم بھی بیٹھا ہے، ان کی آواز میں وہ درد ہے جب پڑھتے ہیں تو کلیجہ ہل جاتا ہے، نبی کی نعت پڑھتے ہیں دل کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ گھبراؤ نہیں، مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، ہم کو لگتا ہے یا تو جنریٹر والے کو ان لوگوں نے گھوس دے دیا ہے، نام لے مائک والا، یا تو آپ بھی غلطی کر رہے ہوگا۔ ہاں میں ورنہ پھوک مار دوں گا، مشین میں آگ لگ جائے۔ ربانی کے سینے میں اتنی طاقت ہے کہ مشین بھی کور نہیں کر پاتی ہے۔ اس سینے پہ فضل الہی ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ فضل الہی پہاڑ سے بھی ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ غور سے سنیے، حضرت اسامہ فرماتے، کون فرماتے؟ زور سے بولو۔ ہاں آپ لوگ سن کے چونک گئے ہوں گے کہ یا اللہ کہیں اسامہ بن لادن تو نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اسامہ بن لادن جس کا نام آپ لوگوں نے ٹی وی پر یا اخباروں میں پڑھا ہوگا، یہ پکا وہابی ہے۔ لیکن جس اسامہ کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، حدیث میں جن کا بیان ہے، جن کی روایت میں نے پیش کیا ہے، یہ اسامہ وہابی نہیں بلکہ نبی کے پیارے صحابی ہے۔ زور سے بول دو، نبی کے صحابی۔ ادھر دیکھیے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ زور سے بول دو، حضرت اسامہ بن زید کیا فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں، رات کے وقت، ٹھنڈی کے موسم میں رات کے وقت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی ضرورت کو لے کر حاضر ہوا۔ جیسے میں سرکار کے دروازے پہ پہنچا تو میرے سرکار اپنے حجرے سے کمبل اوڑھے ہوئے نکلے، اپنی چادر اوڑھے ہوئے نکلے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ چادر تو اوڑھے ہوئے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کوئی چیز چھپا کے رکھے ہے، اندر کوئی چیز چھپا کے رکھے ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ مجھ کو دکھانا نہیں چاہتے، کمبل میں چھپا کے رکھے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے اتنا سنتے ہی اپنے کمبل کے دونوں پہلو کو اٹھا دیا، اپنے کمبل کے دونوں حصہ کو اوپر اٹھایا۔ جیسے اٹھایا حضرت اسامہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ دائیں بغل میں امام حسن اور بائیں بغل میں حسین موجود ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کون موجود ہے؟ امام حسن دائیں بغل میں اور بائیں بغل میں کون موجود ہے؟ زور سے بولو۔ حسین۔ مصطفیٰ ان کو چھپائے رکھے ہوئے تھے کہ کہیں حسین کو ٹھنڈی نہ لگ جائے، حسین کو بولو، حسین کو کہیں ہوا نہ لگ جائے۔ اب بتاؤ مسلمان، حسین سے مصطفیٰ اتنا پیار کرے کہ ایک مرتبہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، حسین کے رونے کی آواز آئی تو مصطفیٰ نے کہا بیٹی کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ حسین جب روتا ہے تو تیرے باپ کا دل رو پڑتا ہے، حسین کے رونے
रोने से मुझे बेपनाह तकलीफ होती है। हुसैन को चुप करो, हुसैन को रोने मत दो, क्या चाह रहा है गौर से सुनिए हजरात। तो बताओ मुसलमान, जिस पैगंबर को हुसैन के रोने पे रोना आए, उस पैगंबर को हुसैन की शहादत से कितनी तकलीफ हुई होगी। हुसैन मजलूम को पानी बिना पानी के प्यासा रखा गया होगा, उस वक्त मुस्तफा को कितनी तकलीफ हुई होगी। याद रखो मुसलमान, जिसने हुसैन को तकलीफ दिया उसने पैगंबर को तकलीफ दिया, और जिसने पैगंबर को तकलीफ दिया उसने खुदा को तकलीफ दिया, और जिसने खुदा को तकलीफ दिया वो जहन्नमी है, उसका ठिकाना जहन्नम है। ऐ मुसलमान गौर से सुनो, हसन हुसैन बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? जोर से बोलो। दाएं बगल में इमाम हसन, और बाएं बगल में कौन थे? जोर से बोलो। हुसैन मौजूद है। हजरत उसामा फरमाते हैं, जब मेरे सरकार ने दोनों बच्चों को कंबल के नीचे से खोला तो इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने खूबसूरत के चांद भी फेल, गुलाब भी फेल। हजरत उसामा दूसरी रिवायत में यूं फरमाते हैं कि दोनों बच्चों को मैंने गोद में लिया और चूमने लगा, मोहब्बत करने लगा, बोसा लेने लगा, खिलाने लगा। जब मेरे सरकार ने मेरी ये अदा देखी तो अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा, और इन दोनों बच्चों से जो भी मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। हजरात अब मेरी तरफ देखो, 1 मिनट की बात है। कै मिनट की? जोर से बोल दो। 1 मिनट। अब बताओ करबला में जितने लोग हुसैन को कत्ल करने गए थे, ये बताओ ये मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे या दुश्मन होंगे? बोलो, जोर से बोलो, कौन होंगे? दुश्मन। अब बताओ पैगंबर ने किसके लिए दुआ किया है? ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। तो ये हदीस सिर्फ उसामा के लिए नहीं है, तमाम हुसैनियों के लिए है। आप बताओ, आपका जलसा करना, हमारा जलसे में आना, उलमा को बुलाना, बच्चों का बड़ी जम के मेहनत करना, हमारी माँ बहनों का बैठ कर सुनना, आपका ठंडी के मौसम में रात गुजारना, ये सारी चीजें हुसैन से मोहब्बत की दलील है। और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा रसूल उससे मोहब्बत करेंगे, और जिससे रसूल मोहब्बत कर ले उससे खुदा मोहब्बत करता है, और जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसका ठिकाना जन्नत होता है। वो खुद जन्नती, उनके सदके में करोड़ों मुसलमान जन्नती है। हजरात दौरे हयात आएगा, कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद एक जुमला और बोलकर मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग गुजरे हैं। कै तरह के? जोर से बोलो। 2 तरह के लोग गुजरे हैं। बच्चे को बैठाओ, 2 मिनट के लिए बैठाओ। दुनिया में 2 तरह के लोग गुजरे हैं। कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो मर कर मिट गए, और कुछ लोग ऐसे हुए जो आज तक जिंदा है। मरने के बाद मिटता कौन है? कान खोलकर सुन लो। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, मरने के बाद मिट जाता है। फिरौन को देखो, मर गया मिट गया। नमरूद को देखो, मर गया मिट गया। शद्दाद को देखो, मर गया मिट गया। यजीद को देखो, मर गया मिट गया। लेकिन मेरा हुसैन आज तक जिंदा है, मेरे गौसे आज़म आज तक जिंदा है, मेरे बुजुर्गाने दीन आज तक जिंदा है। इसलिए ऐ मुसलमान, मरो, मरना सबको है। जोर से बोलो, मरना सबको है, मरो, लेकिन यजीद की मौत मत मरना, गुस्ताखों की मौत मत मरना। मरो लेकिन शराब पीकर मत मरो, मरो जुआ खेल कर मत मरो, मरो अपने भाई को सताकर मत मरो, मरो अपनी मां को गाली देकर मत मरो, मरो तो कुरान की तिलावत करके मरो, मरो तो नमाज पढ़ के मरो, मरो तो अल्लाह से मोहब्बत करके मरो, मरो तो हुसैन से मोहब्बत करके मरो। अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह हम जब तक दुनिया में रहे अल्लाह तुझसे भी मोहब्बत करते रहे, तेरे नबी से भी करते रहे, और तेरे नबी की औलाद से भी करते रहे। लेहद में इश्क रूखे शहदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आमीन 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 बेजाहे सैयदुल मुरसलीन। ये टाटा बिरला की मशीन नहीं है, उसको भी कोयला पानी की जरूरत पेश आती है। यहाँ तो कोयला खत्म बहुत पहले हो चुका है। ये नबी की मोहब्बत की पेट्रोल से गाड़ी चल रही थी। मैं जब तक बोल रहा था ये नबी की मोहब्बत में बोल रहा था। मुझे माफ कीजिए, फिर तो मैं आपका हूँ, तारीख खाली रहेगी। जितना टाइम मैं उड़ीसा में देता हूँ कहीं नहीं देता। कसम खुदा की यहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत है। याद रखिए
اس لیے वहाबियों के अंदर जलजला आ जाता है, जब मुझे देख लेते हैं तो वाकई जलजला आता है। गर्जे पीठ पीछे जो भी बोलना हो बोले, लेकिन माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि हदीसों कुरान की रोशनी में आकर मेरा मुकाबला कर सके। याद रखो उनकी बोलती बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं यजीदी नहीं हुसैन का गुलाम हूँ। इसलिए याद रखो, आप अल्लाह से दुआ करो, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं। मेरी गुजारिश यही है कि जब तक दुनिया में रहो अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, आले नबी से मोहब्बत करो। और मैंने एक जुमला शुरू में बयान किया, इधर देखो, शुरू में बयान किया कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो, जोर से बोलो, बुराई, जोर से बोलो, बुराई नहीं करता। अगर बुराई करे तो समझो कि ये मुनाफिक की औलाद लग रही है, हुसैन का गुलाम नहीं है। अल्लाह ताला हम लोगों को बदअकीदों से बचाए और खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जाइएगा नहीं, सलातो सलाम के बाद जाइएगा, नात खानी का एक दौर चलेगा, आपकी सुबह भी हो जाएगी। जब तक मेरा पसीना भी सूख जाएगा, गाड़ी का इंतजाम भी हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, आप बैठे रहिए।